নমস্কার, করোনা কাহিনীর সঙ্গে সুজে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা এসে পড়েছি 19তম এপিসোডে। 19তম এপিসোডে আমার অতিথি সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে অভিজিৎ ঘোষ। অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা আমার প্রোগ্রামের নিয়ম অনুসারে। অভিজিৎ is the tax market leader, international partner in corporate tax advisory services group of PwC Singapore. Abhijit has more than 30 years of experience in advising, setting up and managing various cross-border complex business structures and operational models for MNCs and SMEs as they expand globally. Abhijit specializes on cross-border tax planning, advising on R&D and IP structure and management, incentive negotiation, M&A resolving tax disputes. In conjunction with various Singapore government agencies, Abhijit is also involved in promoting Singapore and Asia for global corporations which are planning to expand their business footprint in Asia-Pac market. He is also actively involved in lobbying and advising, sharing views on various fiscal policies with concerned authorities. Abhijit is a regular speaker on business and tax issues at media and other public forums and contributes articles for various journals, newspapers from time to time. He authored the IP chapter of the Law and Practice of Singapore Income Tax published by LexisNexis. Abhijit is a chartered accountant and an accredited tax advisor income tax of Singapore Institute of Accredited Tax Professionals. Abhijit was also an adjunct associate professor of National University of Singapore and conducted many IP tax strategy workshops for IP Academy for National University of Singapore. He was also on the board of Maxwell Chambers Pte Limited, a subsidiary Ministry of Law, which was responsible for promoting Singapore as an international arbitration center. Abhijit also served as a board member and audit committee chairman of Intellectual Property Office of Singapore. Currently, he is a board member of the World Life Fund Singapore and council member of the board for teaching and testing of South Asia languages operating under aegis of Ministry of Education. Thank you, Abhijit, for coming in my show. It's a pleasure to have you here. কিন্তু আজকে তোমার থেকে অনেক জানার আছে, আপনার থেকে অনেক কিছু জানার আছে, কিন্তু আজকে আমার প্রোগ্রামটা স্পেসিফিক্যালি করোনা সম্পর্কে, যে প্যান্ডেমিক ইজ মানে রুইনিং দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্রম United States to India এবং east to west, north to south, everywhere. And you are located in Singapore. What is the current status of Singapore? ভারতবর্ষে তো ভয়াবহ অবস্থা, 6.5 লাখ পেরিয়ে গেছে। কলকাতায় কালকে অলমোস্ট 700 কাছাকাছি ফিগার্স ছিল, নাম্বার অফ নিউ এন্ট্রেন্স, এবং কালকে ভারতবর্ষে ছিল বোধহয় 22,000। So what is the current status of corona in Singapore? Thank you, Sujat. Sujat, তুমি তো জানো যে সিঙ্গাপুরের পপুলেশন সাইজ কম্পেয়ার্ড টু ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ভেরি স্মল। আমাদের এখানে প্রায় 9.7 মিলিয়ন পপুলেশন। তো আই উড সে যে আমরা বেশ অনেকটা ভাবে কন্ট্রোল করতে পেরেছি। তার কারণ হচ্ছে পপুলেশন সাইজটা ছোট বলে আমরা বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সো ইনফ্লো অফ পিপল কামিং ফ্রম ওভারসিজ সেটা অনেকটা কমে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রকোপটা বেড়ে গেছিল একটা সময়, এখন অনেকটা কন্ট্রোলের মধ্যে চলে এসছে। এই 5.7 মিলিয়ন পপুলেশনের মধ্যে অলমোস্ট 40,000 জন অলরেডি হ্যাজ রিকভার্ড। আজকের ডেটে, ঠিক আজকের ডেটে এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কেস এখনো পর্যন্ত 4,600 মতো। আনফরচুনেটলি আমাদের এখানে 26 জনের ডেথ হয়েছে, বাট কম্পেয়ার টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তুমি বুঝতেই পারছো ভেরি মাচ ইন কন্ট্রোল। So the government of Singapore, তুমি তো জানোই, is very much focused supporting the local population. So I would say compared to what I see in the region as well as the whole world, and India though definitely, we are slightly in a better state, and I feel touched that we can survive this continued. একটা প্রশ্ন যে যেহেতু সিঙ্গাপুরে আমি I have interviewed persons from Singapore, a professor from Singapore, but at the same time জিজ্ঞেস করা হয়নি সেইবার, when was the first time it was felt যে this pandemic is going to hit Singapore? মানে whatever is the population is, since it's a man-to-man transmission disease and termed a pandemic, কখন সিঙ্গাপুর realize, Singapore government কিংবা people of Singapore realize that it's going to cost lives and is going to create this nonsense over the whole country of Singapore? What was the time? কোন frame of time? ছিল around মার্চের গোড়ার দিকে the government felt the situation may be slightly going out of control. তার আগে কমিউনিটি ক্লাস্টার, কারণ এখানে আমরা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করি, তো কমিউনিটি ক্লাস্টার ট্রেস করে দেখা গেছিল যে যতটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে সেই অনুযায়ী ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল আমাদের এখানে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অনেকে আছে,
Okay. যারা ডরমিটরিজে থাকে। তো তাদের মধ্যে ওটা ছড়িয়ে পড়লো। আর আপনি জানেন যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা একটা ডরমিটরিতে থাকে, একসঙ্গে অনেকে মিলে থাকে, ফলে একজনের যদি অসুখটা হয় তাহলে অন্যজনের তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ওই জায়গাটাতে প্রায় 40,000 মতো লোক দে গট এফেক্টেড। তো তখন আমাদের একটা when was that time, মানে সেই সময়টা কখন, যখন মার্চের গোড়ার দিকে। মার্চের গোড়ার দিকে। তো সেই কিন্তু সময় I remember a friend of mine went back from Calcutta to March during 2021, মানে যার পরেই না, she was there before that, could not come back after 22nd, right? ওই মার্চের গোড়ার থেকে শুরু হলো, তারপরে মার্চের প্রকোপটা বেড়ে গেল, ফলে সবকিছু লকডাউনটা একদম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইম্পোজ করতে হলো। এই যে লকডাউন বলছো, হাউ ওয়াজ দ্য লকডাউন ওভার দেয়ার, মানে লকডাউন ওভার দেয়ার ইন দ্য সেন্স আমরা যেরকম বলছি, মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার কবে সিল্ড হলো? তুমি বলে ফার্স্ট মার্চের প্রথম দিকে আমরা সিল করে দিলাম, আর ট্রাফিক যাতায়াত একদম প্রায় জিরো করে দেওয়া হলো। যেটুকুনি না এলেই নয়, তাদেরকে স্ক্যানিং করা হলো, স্ক্রিনিং শুরু হলো, এবং তাদের জন্য আলাদা করে 14 দিনের থাকার ব্যবস্থা করা হলো বিভিন্ন হোটেল কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে তারা থাকতে পারে। তো ওই 14 দিনের গ্যাপটার জন্য ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু কন্টিনিউয়াস মনিটরিং চালু হয়ে গেল বর্ডারে, সেটা জলপথেই হোক কি এয়ারওয়েজে হোক কিংবা গাড়ি করে মালয়েশিয়া থেকে অনেকে আসে, তাদের জন্য সবকিছুই রেস্ট্রিকশন হয়ে গেল। একটা জিনিস দেখা গেছে, আফটার সো মেনি মান্থস, অ্যাবাউট 6 months the pandemic is ruling the world, 6 months তো মোটামুটি হয়ে গেল ফার্স্ট এবার থেকে। ভারতবর্ষ মতো কান্ট্রি মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন 4 মাস প্রায় ভুগছে এটা নিয়ে। দেখা গেছে the death rate is low anywhere in the world, death rate is low, USA তে একটু হাই, মেবি ওল্ড পপুলেশন থাকার জন্য। কিন্তু প্রথমে যে প্রবলেমটা হয়েছিল সেটা তোমাদের হয়েছিল কিনা, ওখানে আপনাদের হয়েছিল কিনা, আমি একটু তুমি আপনি গুলিয়ে ফেলছি, দর্শকরাও মাফ করে দেবেন, অভিজিৎ তুমিও মাফ করে দিও, যে ওই এই যে প্রথমে যেটা একটা ফিয়ার করা হয়েছিল যে হিউজ নাম্বার অফ ভেন্টিলেটার্স উইল বি রিকোয়ার্ড, সেটা কি সিঙ্গাপুরে লেগেছে? মানে আমি বলতে চাইছি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কি সিঙ্গাপুর ওয়াজ রেডি অ্যাট মানে ফ্রম দ্য বিগিনিং, অর অ্যাজ দ্য নিউজ স্প্রেড, অ্যাজ দ্য প্যান্ডেমিক স্প্রেড, ইউ প্রিপেয়ার্ড, দ্য কান্ট্রি প্রিপেয়ার্ড ইটসেলফ ফর মিটিং দ্য চ্যালেঞ্জ? একটা ছিল, সেই নিয়ে কোনো অসুবিধা ছিল না। যেটা যে ক্রাইসিস মোমেন্টটা যখন হয়েছিল, যখন ওয়ার্কার পপুলেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যারা এফেক্টেড হয়ে গেল, তখন আমাদের ওদের জন্য আলাদা করে জায়গা তৈরি করে দিতে হবে, কারণ ওই ক্লাস্টার ডরমিটরিতে ওরা থাকতে পারবে না, কারণ তাহলে আরো ছড়াবে। তাই জন্য ওদের জন্য আমরা চাঙ্গির দিকে, চাঙ্গি হচ্ছে আমাদের এয়ারপোর্ট, ওইখানে আমরা আলাদা করে জায়গা তৈরি করে বড় স্পেস দিয়ে প্রপার স্টেবল বিছানা, তারপরে ওদের জন্য যা যা সামগ্রী লাগবে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই পিরিয়ডে তাদেরকে হেল্প করা হলো টু রিকুপারেট। তো তার জন্য হসপিটালের উপর চাপটা অনেকটা কমে গেল। হ্যাঁ, তো সেই দিক দিয়ে ওই ভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে যেরকম এখন লকডাউনটা অলরেডি লিবারালাইজ করে দেওয়া হয়েছে, এখন আমরা যেরকম 5 জন মতো গিয়ে কোথাও বাইরে গিয়ে খেতে পারি, 5 জনের বেশি না, কিন্তু সবসময় মাস্ক পরে থাকতে হবে। আপনি যেখানেই যাবেন সব জায়গায় দেখবেন স্যানিটাইজার রয়েছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মানে সে শপিং মলে ঢুকুন কি এমআরটি স্টেশনে ঢুকুন, সব জায়গায় স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। আর তাছাড়া মোর ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে যে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে ওই একটা করে ডিজিটাল অ্যাপ দেওয়া হয়ে গেছে, তো কেউ যদি কোনো ক্লাস্টারের আশেপাশে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হচ্ছে এইখানে প্রবলেম আছে। এবং আপনি যদি কোনো শপিং মলে ঢোকেন, ওখানে একটা সেফ এন্ট্রি পাস, ওই কিউআর কোড কপি করে আপনাকে ঢুকতে হবে, তাহলে ন্যাশনাল ডেটাবেসে আপনার নাম্বার চলে যাচ্ছে। যদি ওইখানে কোনো কারোর প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে কল করে জানানো হবে যে ওইখানে কিছু একটা প্রবলেম আছে, আপনার শরীর কিরকম আছে, আপনি এখন থেকে ঘরেই থাকবেন 14 দিন, তার বাইরে বেরোবেন না। সো এইটাকে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং বলা হয়। এই ব্যাপারটা করাতে কমিউনিটি অনেক কন্ট্রোল করতে পেরেছে, যে যাতে ব্যাপারটা না ছড়ায় কোভিড এর প্রকোপটা। একটা যে ওখানে পপুলেশন অনেক কম ছিল, কিন্তু যে পপুলেশনই থাকুক, ম্যান টু ম্যান প্রোপাগেশন অফ এ ডিজিজের জন্য হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি তৈরি ছিল? ওয়াজ দ্য হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আমি
নাম্বার অফ বেডস বলছি, ভেন্টিলেটরস বলছি, পিপিই বলছি, মানে দিস স্টাফ, মানে যেগুলো আমাদের এই প্যান্ডেমিকে, যেটা সারা বিশ্বকে এফেক্ট করেছে, was Singapore prepared? As a, if Singapore we can, me may is the first world country right at this point of time, আমরা সিঙ্গাপুর কি তৈরি ছিল এটার জন্য? একদম প্রথম দিকে তো হয়তো সেরকম ভাবে আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম না, কিন্তু আমাদের এখানে ন্যাশনাল সেন্টার আছে ফর ইনফেকশিয়াস ডিজিজ, তো তারা যখনই ব্যাপারটা ক্রাইসিসটা এই ধরুন ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে মার্চের বিগিনিং এ একটা প্যান্ডেমিক প্রকার নিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দে অ্যাক্টিভেটেড অল দ্য সিস্টেম, এবং যেখানে যেখানে যে কটা জায়গায় ধরুন নার্সিং হোম, পাবলিক কি প্রাইভেট সেক্টরে যেগুলো বেড গুলো ছিল, আর যেখানে আপনার পেশেন্টের অবস্থা খুব একটা ক্রিটিক্যাল নয়, তাদেরকে হোম কেয়ারে নিয়ে গিয়ে ওই বেডগুলোকে রিলিজ করে দেওয়া হলো কোভিড এর জন্য। তো তো অনেক স্ট্র্যাটেজি, অনেক চিন্তা ধারণা তার পেছনে গেছে। একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো, আই হ্যাভ টক টু গেস্ট ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড কিংডম, সবাই বলেছে যে যদি অ্যাসিমটোম্যাটিক থাকে কিংবা খুব প্রবলেম না থাকে, দে ওয়ার অ্যাডভাইসড ফর হোম কোয়ারেন্টাইন, হোম আইসোলেশন এবং হোম রিকুপারেশন অফ দ্য ডিজিজ, বিকজ দ্য নাম্বার অফ ডেথস করেছে। সিঙ্গাপুরেও কি গভর্নমেন্ট একই রকমের নিয়েছিল, ইফ দেয়ার ইজ নট মাচ অফ, was the মানে procedure the same as those countries? Absolutely, that is the way, কারণ ওইটা না করলে আপনার হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর সাংঘাতিক চাপ পড়বে। তো যারা যারা মানে they can take it on, they are asked to relax at home, not to mix with other people, take adequate rest and take normal protection from meeting each other, and including এই যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে এখন যেটা আপনার সঙ্গে আমার কথাটা হচ্ছে একটা জুমের থ্রু দিয়ে, তো আমাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করে দেওয়া হচ্ছে তুমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে জুমের থ্রু দিয়ে কিংবা টকের থ্রু দিয়ে কিংবা থ্রু দিয়ে। তো দে আর ইউজিং দ্যাট প্ল্যাটফর্ম টু কানেক্ট উইথ দ্য ডক্টরস, টু দ্য কেয়ার গিভার্স। তাতে অনেকটা সুবিধা হয়ে গেছে যে নিজের নিজের একটা রিকুপারেট করার জন্য একটা সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে ব্যবস্থা, যার জন্য এই হসপিটাল কিংবা হেলথ কেয়ার সিস্টেমের উপর চাপটা যাতে না পড়ে। আমরা যত এগিয়েছি, আমরা রাইট এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আমাদের দেশে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু হসপিটালস কিংবা নার্সিং হোমস হ্যাজ বিন ইয়ারমার্কড ফর কোভিড, যে যারা ট্রিট করতে পারে। সো দোজ নাম্বার অফ বেডস অফ কোভিড আর লেস। সো নাও উই আর, যেহেতু আমরা এখনো পিকে যাইনি, পিকের দিকে চলছি, সো উই হ্যাভ স্টিল এমন হয়নি যে পেশেন্ট না পেয়ে কোনো ট্রিটমেন্ট না পেয়ে হচ্ছে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ এখানে কারো হলেই একটু কিন্তু একটা অ্যাপ্রিহেনশন আছে যে বেড পাবে কি। এইটা কি সিঙ্গাপুরে যখন পিক টাইম ছিল, আমার তো মনে হচ্ছে এখন ফ্ল্যাটটা কার্ভ হয়ে গেছে, তলার দিকে যাচ্ছে, কিন্তু পিক টাইমে কি সিঙ্গাপুরের মতো কান্ট্রি কি এটা ফেস করেছিল না করেনি? একদম এক কথা, ইয়েস অর নো? লাকিলি নো। ওকে, দ্যাটস আ গুড থিং। মানে সেই অবস্থায় যায়নি যে গিয়ে চলে এসেছে। এটা সম্ভব, কারণ আপনাকে যেটা বললাম, কারণ পপুলেশন আমাদের ছোট, আমাদের কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং হয়েছে, কন্ট্রোলটা করা যায়, হ্যাঁ, এবং জনসাধারণ শুনেছে, গভর্নমেন্ট যা যা বলেছে সেগুলো শুনেছে, সেই অনুযায়ী চলেছে, তাই জন্য সুবিধা হয়েছে। আমি এই একদম আপনার এই উত্তরের পরেই আমাদের মনে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ, আমরা যারা নন মেডিকেল পার্সনস, আমাদের মনে হচ্ছে সরকার, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলুন, কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, প্রথম থেকেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন, যে ড্রপলেটস দিয়ে ঢুকছে, সুতরাং চোখ, নাক, মুখে যেন হাত না যায়, এইগুলো যেন মাস্ক পরা হয়, এগুলো কিন্তু অসম্ভব ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে, নিউজ প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে, টেলিভিশন মিডিয়া দিয়ে প্রোপাগেট করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা মানে জনসাধারণ কিন্তু সেইভাবে শোনেনি, যার জন্য আমার ধারণা যে ডিফিকাল্ট ছিল। তারপরে তো মাইগ্রেন্ট লেবার্স এর প্রবলেম ছিল, অনেক বাইরে থেকে যারা আটকে পড়েছিল, বিদেশ থেকে আনা লোক ছিল, কিন্তু এইটা কিন্তু ওয়ান অফ দা আমাদের নিজের বেসিক ডিসিপ্লিনের জন্য অনেকটা আমরা ভুগছি বলে আমার আজকে ধারণা। সিঙ্গাপুরে কি সেই ডিসিপ্লিনটা প্রথম থেকেই ইম্পোজ ছিল, মানে জনগণ কি প্রথম থেকেই বুঝেছিল যে না, দিস ইজ সিরিয়াস এন্ড দে শুড অ্যাবাইড বাই দ্য গাইডলাইনস অফ দ্য গভর্নমেন্ট? এইখানে বোধহয় জানেন সুজয় বাবু যে সিঙ্গাপুরের পিপল, দে লাভ দেয়ার গভর্নমেন্ট, দে রেসপেক্ট দেয়ার গভর্নমেন্ট এন্ড দে লিসেন টু দেম, এবং তারা জানে যখন ক্রাইসিস হবে, কারণ আমাদের দেশটা এমন যে এখানে তো কোনো রিসোর্স নেই, পুরোটাই সবকিছু লড়তে হয় সবকিছুর জন্য, তো তাই জন্য ক্রাইসিসের মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে দে গেট অ্যালাইন টু দ্য গভর্নমেন্ট,
এবং গভর্নমেন্ট যা যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা করবে, সেই জন্য তারা সেইভাবে ট্রেন্ড হয়। কারণ এখানকার যারা সিঙ্গাপুরিয়ান পপুলেশন তারা সবাই মিলিটারিতে কাজ করে, 2 বছর আপনার যে গ্রাজুয়েশন ম্যান্ডেটরি সার্ভিস, বোধহয় ম্যান্ডেটরি সার্ভিস করতে হয়। তো ওখান থেকে ডিসিপ্লিনটা ইনস্টিলড হয়ে গেছে, সিভিক সেন্সটা ইনস্টিল হয়ে গেছে, এথিক্যাল ভ্যালুসটা ইনস্টিল হয়ে গেছে। তো আপনাকে যদি এবার পলিটিশিয়ান টপ বস সে যদি বলে যে এটা করতে হবে, ইউ উইল ডু ইট, দেয়ার ইজ নো টু ওয়ে অ্যাবাউট ইট অর কোশ্চেনিং হোয়াই নট। আপনার কি, আপনি তো ভারতবর্ষ যথেষ্ট আপনার যোগাযোগ আছে, আপনি সিঙ্গাপুরে অনেক দিন রয়েছেন, এনি ক্লোজ ওয়ান্স যে ভুগেছে আপনার সিঙ্গাপুরে, কিংবা ইউ নো অফ দ্যাট? লাকিলি ভারতবর্ষে আমার নিজের বাবা মা, আমার বোন, তারা সবাই রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো আনটুয়ার্ড কিছু হয়নি, থ্যাংক গড। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আমি শুনতে পেয়েছি যাদের এফেক্টেড হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায় চলে গেছিল। তো and this is a time for distress, এবং খুব খুব কন্ট্রোল করাও ডিফিকাল্ট। যেটা আপনি বললেন যে হসপিটাল বেড পাওয়া যাচ্ছে না, কোভিড পেশেন্ট হলে হসপিটালে অ্যাডমিশন নিচ্ছে না। So I can really empathize with that difficult situation. অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিশন নিচ্ছে না, যে কোনো অসুখ নিয়ে গেলে এখন ম্যান্ডেটরি হচ্ছে কোভিড টেস্ট। সো দেয়ার ইজ আ সেপারেট সেন্টার যে কোভিড টেস্ট, এবং দ্যাট ইজ টেকিং 1 ডেজ টাইম। সো ইট টেকস আ টাইম, মানে ইনিশিয়াল টেস্টে হয়তো একটা ইনিশিয়াল রেজাল্ট হচ্ছে, কিন্তু তাকে সেপারেট রাখা হচ্ছে, একদিন বাদে কোভিড এর রেজাল্ট আসছে। যদি সেই হসপিটালে কোভিড এর বেড থাকে তাহলে তাকে, এবং কোভিড এর বেড অ্যাসাইন থাকে এবং বেড অ্যাভেলেবল থাকে, তাহলে সে, না হলে কিন্তু তাকে অন্য হসপিটালে যেখানে কোভিড এর বেড আছে সেখানে সেই সার্টিফিকেট নিয়ে দেয়। সো উই আর ইন মিডস অফ দ্য maybe মানে upper curve of the মানে tip, and we are fighting with that. এবার একটু আসি একটু সিরিয়াস প্রশ্নে, আরেকটু আপনি, ইউ আর আ প্রফেশনাল ট্যাক্স মার্কেট লিডার এন্ড কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাডভাইজার। কর্পোরেট ইকোনমি নিয়ে আপনার কাজ। বর্তমান পৃথিবীর ইকোনমিক কন্ডিশন তো খুব ভয়াবহ। আমরা যা from our point of view are not legal economic persons, tax persons, but at the same time আমরা একটা কোম্পানি লিড করি, so we understand. So আপনার এর উপর মত কি, মানে what is your opinion এই কন্ডিশন সম্বন্ধে? তো বাবু, এটা একটা মানে কোভিড-19 that is like a black swan event. পুরো দুনিয়াটা, একটা কথা বলে রাখি, আমার 18টা এপিসোড হয়েছে, কিন্তু আমি কিন্তু এখনো, ইউ আর দ্য ফার্স্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইন মাই শো। শুনুন, দর্শকের থেকে আপনার সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি এই ইকোনমিক ব্রেকডাউন সম্বন্ধে কিংবা ডিজাস্টার সম্বন্ধে, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ ফ্রম আ লেম্যানস পয়েন্ট অফ ভিউ। আর ইউ আর আ ট্যাক্স মার্কেট লিডার, কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাডভাইজার, সো ইউ ডিল উইথ দিস, ইউ আর হ্যান্ডস অন পারসন, ইউ আর দ্য ফ্রন্টলাইনার এই সময়। সো আপনার মতামতটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইট উইল বি a learning session for my viewers. সেই পয়েন্ট থেকে যদি বলেন। থ্যাংক ইউ। তো যেটা বলছিলাম যে কোভিড-19 ইজ আ ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট, মানে এর পরবর্তীকালে মানে অলমোস্ট পৃথিবীটাকে রিসেট বাটন দিয়ে টিপে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন করে আবার চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যেসব জায়গাগুলো প্রবলেমটা ইমানেট করেছে, এটা কিন্তু কোভিডের আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। কোভিডের আগে আপনার ওয়ার্ল্ড ট্রেড ওয়ারটা যেভাবে শুরু হলো, তার একটা পরিপ্রেক্ষিতে বিজনেস এফেক্ট করে গেছে। ব্রেক্সিটের জন্য একটা এফেক্ট করেছে, সারা পৃথিবীতে এফেক্ট করেছে। তারপরে ক্লাইমেট চেঞ্জের ইস্যুটা একটা বিশাল ব্যাপার, সেটার একটা এফেক্ট আছে। আর তার সঙ্গে গ্লোবাল সিকিউরিটি থ্রেট তো রয়েছে। তো এইগুলোর সঙ্গে তারপরে যখন কোভিড এলো, একটা রিসেট বাটন টিপে দেওয়া হয়েছে। এতে কি হলো, এখন পৃথিবীতে যেখানে যেখানে যারা সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করেছি আমরা, কারণ একটা ইউএস এর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, তাদের সব থেকে বড় সাপ্লাই চেইন হয়তো চায়নাতে বসে আছে। তারা হঠাৎ বুঝতে পারলো যে এইভাবে আর ব্যবসা করা যাবে না, কারণ তাদের পুরো সাপ্লাই চেইনটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে যদি চায়না কালকে বন্ধ হয়ে যায় পুরো, কিংবা ডেলিভারি সিস্টেমটা বন্ধ হয়ে যায়, ওদের মার্কেটে দিতে পারবে না। ফলে দে আর ফোকাসিং নাও অন অনশোরিং, মানে নিজের দেশে নিয়ে আসবো ম্যানুফ্যাকচারিংটা, আর না হলে নিয়ারশোরিং, মানে ইউএস এর পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, ওরা ভাবছে এখন মেক্সিকোতে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি যদি এবার এশিয়ার পার্সপেক্টিভে দেখেন, এবার চায়না থেকে যে ম্যানুফ্যাকচারিং গুলো বেরিয়ে আসছে, ইন্ডিয়া চাইছে সেটা যাতে ইন্ডিয়াতে আসুক, রাইট। কিন্তু তার কতটা চান্স মানে ভারতবর্ষ হিসেবে আমার ভিউয়ার্সরা তো খুব মানে আপবিট যে ইন্ডিয়া হয়তো পেলেও পেতে পারে।
হ্যাঁ, ওইটার ব্যাপারে আমি একটু পরে আসছি। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলো তারা উন্মুখ হয়ে আছে সেই ইনভেস্টমেন্ট যদি তাদের দেশে আসে, যেরকম ভিয়েতনাম, হ্যাঁ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, এরা কিন্তু সব উন্মুখ হয়ে গেছে। এরা তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারও তৈরি করে রেখেছে যাতে ওইখানে ইনভেস্টমেন্ট গুলো যায়। তাতে কি হচ্ছে, এখন আপনার এই পুরো গ্লোবাল ইকোনমিতে সাপ্লাই চেইন পুরোটা রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই বিকজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, যার জন্য ট্রাভেল এখন অনেকগুলো বন্ধ, ফলে এই যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, তাদের কিন্তু কাজ হচ্ছে শুধু নিজের মার্কেট নয়, বাইরের মার্কেটও ছড়িয়ে যাও, কিন্তু এখন তারা ছড়াতে পারছে না। তো তারা আটকে যাচ্ছে, এবং তারা আটকে গেলে আজকে জানবেন যে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ টু কাম আউট উইথ ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস। তাহলেই তো বড়রা ওটাকে নিয়ে আবার ব্যবসা করে। ওইখানে একটা বিশাল গ্যাপ হয়ে যাবে, এবং দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট। আরেকটা আসপেক্ট যেটা আমি দেখছি যে এই যে পরিবর্তনটা আসছে, এর জন্য লাস্ট 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা যতটা ডিজিটাল ইকোনমিটাকে অ্যাবজর্ব করেছি কিংবা অ্যাকসেপ্ট করেছি, এটা অ্যাজ ইফ যেন 2 বছরের প্রোগ্রামটা 3 মাসে নিয়ে নিয়েছি। রাইট, ঠিক ঠিক। ফলে এখন উই আর অল অ্যাটিউন টু ডু অনলাইন শপিং, অনলাইন ডিসকাশন, মিটিংটা অনলাইনে হচ্ছে, শুধু অফলাইন ডেলিভারি হচ্ছে। এবং বিভিন্ন আমার কোম্পানিতে যাদের সঙ্গে কথা বলছি, তারা বলছে সাডেনলি আই হ্যাভ ফিগার্ড আউট দিস গিভস মি অ্যান পসিবিলিটি টু কাট ডাউন অন মাই রেন্টাল কস্ট। আমি আর অত বড় অফিস দরকার নেই, কারণ আমার এক্সিকিউটিভরা এখন সব ওয়ার্ক ফ্রম হোম। রাইট। So long they have a good internet connection, I can cut down the rental cost by half, if not more. তাহলে আপনি দেখুন, যে কোনো একটা P&L যদি দেখেন একটা কোম্পানি, তাতে স্যালারি কস্ট is quite high and rental cost is also very high. Very So high. rental cost It is services cost like electricity, air conditioning, security, মানে overhead costs of the boys. Exactly. তাহলে আপনার rate of return on capital goes up. Right. So এই ট্রান্সফরমেশনটা আসছে, মানে কি, যে কটা কোম্পানি যারা ডিজিটালি এখনো নিজেদের আপগ্রেড করেনি, there should be now a chance to upgrade and uplift. That is very important. আচ্ছা, ইন্ডিয়ার প্রশ্নে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন, আমি একদম প্রশ্নটাই করে ফেলি যে ভারতবর্ষের ইকোনমি কবে আবার রিকভার করতে পারবে? কেন we were not doing good first of all before also the pandemic, for reasons I do not know. I am not a person from the finance world. We were not doing good. We were doing good in many areas, but not as far as the economics is concerned. এবং এইটা has been a major disaster for Indian economy too. আপনার as a professional finance consultant, আপনার কি মনে হয়, কেন আপনি এখনো বললেন মা বাবা ভারতবর্ষে, so you have an interest with the country and you are from Singapore, seeing over the whole world, ভারতবর্ষের কি অবস্থা, কতদিনে? আপনার কাছে কিন্তু লোকে একটু আশার কথাই শুনতে চাইছে, নিরাশার কথা কিন্তু আমরা জেনারেলি আমরা ডিসকাস করব, হোয়াট এভার ইজ দ্য কস্ট, যে সত্যের জয় হবেই আর কি। মানে না, ডেফিনেটলি এখন কিছুটা আমাকে বলতে হবে সত্যি কথা না বললে তো ঠিক হলো না। আমি যদি সিঙ্গাপুর ইনভেস্টার্সদের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি ভারতবর্ষকে, ইটস আ ম্যাগনিফিসেন্ট অপরচুনিটি। মানে প্রত্যেকে কিন্তু বলছে যে এত বড় মার্কেট, উই শুড বি দেয়ার, এন্ড এভরিবডি, সে আপনি বড় কোম্পানি বলুন, মিডিয়াম সাইজ কোম্পানি বলুন, ছোট কোম্পানি বলুন, নতুন এন্টারপ্রেনার বলুন, সবাই বলছে এক কথা যে উই হ্যাভ টু বি ইন দ্যাট মার্কেট। কিন্তু তারা সেই সঙ্গে বলছে কয়েকটা জিনিস যদি ইন্ডিয়ান পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্রাকচারটা যদি ঠিক করে যেত। একটা বলছে লজিস্টিক্স, কারণ আপনি জানেন কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে মেক ইন ইন্ডিয়া একটা বিশাল ইনিশিয়েটিভ। মেক ইন ইন্ডিয়া কয়েকটা স্টেট দে আর ভেরি ওয়েল স্ট্রাকচার্ড, তাদের স্টেবিলিটি আছে, কিন্তু আপনার যদি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট সেখানে হয়, কিন্তু লজিস্টিক সাপোর্ট সিস্টেমটা অতটা স্ট্রং না। হ্যাঁ, কারণ আপনার পোর্ট থেকে জিনিসটা নিয়ে এসে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাবে, আবার সেখান থেকে স্ট্রং করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? তার মানে আপনার সাপ্লাই চেইন মানে পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তো এইগুলোর জন্য বিভিন্ন দেশ কিন্তু রেডি ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করার জন্য। তো আমাদের ওই ট্যাকটিক্যালি তাদের সঙ্গে একটু হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এখন আমি জানি সেগুলো শুরু হয়ে গেছে, জাপানের সঙ্গে অনেক জয়েন্ট ভেঞ্চার হচ্ছে, কোরিয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, চায়নার সঙ্গে শুরু হয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটস এর সাথে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, আবার সিঙ্গাপুর থেকেও আমরা অনেকটা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি, আমরা অনেক নিয়ে যাই। তো এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি, মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লজিস্টিক্স প্লেটা, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেন। আই উইল মার্ক ইট, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার
আমি এটা শেষ করার আগে আরেকবার বলবো, দর্শকদের মনে করিয়ে দেবো। আচ্ছা, একটু বলুন তো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সেক্টর বিজনেস, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সেক্টর, যেটা এমএসএমই তো ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় বিজনেস অ্যাকাউন্ট আর কি, তাদের কি অবস্থা হবে? তারা কতদিনে ঘুরে দাঁড়াবে? ইটস মানে হিউজ চ্যালেঞ্জ ফর দেম টু। Yes, absolutely. The SME sector will be significantly impacted because of the current situation এবং আগে যে সব সার্কামস্টেন্স গুলো বললাম। তো ওদের জন্য এখন কয়েকটা উপায় আছে, তার মধ্যে একটা উপায় যেটা আমরা এখানে সিঙ্গাপুরে টেস্ট বেডিং করছি, যে কটা এসএমই আছে তাদেরকে আমরা বলছি, ক্যান ইউ গো টুগেদার অ্যান্ড হান্ট ইন আ প্যাক। ওকে, একলা যেও না, একসাথে যাও। ওকে, সো কাম ইন এ টিম, and go in a team with a complementary service offering. কম্পিটিশন না, কমপ্লিমেন্টারি। তা আপনাকে একটা আমি ছোট্ট মানে আমরা যেটা বলতে ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস আর কি, মানে একটা ইলাস্ট্রেশন দিচ্ছি। এখানে খুব নামকরা ডেভেলপার, সে সারা পৃথিবীতে গিয়ে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট করে কমার্শিয়াল প্রপার্টি, কিন্তু সে যখনই কমার্শিয়াল প্রপার্টি করে এখানকার একটা লোকাল এসএমই কে গিয়ে বললো যে তুমি ওখানে অফিসটা করো, কিন্তু কিংবা তুমি ওখানে একটা শপ করো। তাহলে সিঙ্গাপুরের এই এসএমই ব্র্যান্ড গুলো ওখানে সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো যেখানে যেখানে যাচ্ছে ও সঙ্গে করে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, প্রমোশন হচ্ছে। এই পার্টনারশিপ, এই কোলাবোরেশন, এই জয়েন্ট ভেঞ্চার, দিস ইজ দ্য রাইট টাইম ফর এসএমই। কারণ না হলে একা তো বাঁচতে পারবে না, কারণ ক্রাইসিস হয়ে গেছে, ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের ক্রাইসিস হয়ে গেছে। ঠিক ঠিক। সো উই হ্যাভ টু ডু আ কালেক্টিভ জয়েন্ট এফোর্ট এন্ড গো আউট ইনটু দ্য মার্কেট। আর একটা কথা বলি যে রিয়েল এস্টেটের কি অবস্থা হবে? রিয়েল এস্টেট আপনি যেটা বললেন যে 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 অনেকেই মনে করছে যে এত রিয়েল এস্টেট লাগবে না, আমার অফিস, অনলাইন অফিস করা যাবে। এমনি তো বাসস্থান তো লাগবে, সুতরাং সেইগুলো তো লাগবে, বিকজ নাম্বার অফ পিপল। বেসিক রিয়েল এস্টেট, মানে রিয়েল এস্টেট তো শুধু বাসস্থান দিয়ে নয়, কমার্শিয়াল প্লেস, মার্কেট প্লেস সমস্ত দিয়ে। বেসিক হোয়াট আপনার প্রেডিকশন কি, কিংবা আপনার ফিলিং, গাট ফিলিং কি, যে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অফ রিয়েল এস্টেট in the country and in the country of India and in the world? Real estate will be very much required, কারণ বিজনেস যখনই থাকবে রিয়েল এস্টেট থাকতে হবে। Okay, কিন্তু that's a good news will be different. তো আগে আমরা যখন কোম্পানি থেকে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে ব্যবসা করতাম, হয়তো সেই দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে। তাতে কি হবে, যেই সব স্পেস গুলো অ্যাভেলেবল কিংবা পরবর্তীকালে যেগুলো অ্যাভেলেবল হবে, সেগুলো অনেকটা ওই উইওয়ার্কস এর মতো কোম্পানি কিংবা শেয়ার্ড অফিস কনসেপ্ট, ওটার খুব চলটা বাড়বে। আর এখন তো আপনি বুঝতে পারছেন গিগ ইকোনমি শুরু হয়ে গেছে, ছোট ছোট কাজ, চট করে একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজে যাওয়া। তো তার জন্য সবারই একটা অফিস চাই। এখন বাড়ির থেকে অফিস চালানো কষ্টকর, তাই জন্য একটা শেয়ার্ড অফিস চাই, যেখানে গিয়ে আপনি বসে কাজ করতে পারবেন। হয়তো পরবর্তীকালে আমাদের ওই অ্যাঙ্গেলে চলে যেতে হবে, যে শেয়ার্ড ইকোনমি, শেয়ার্ড অফিস। দারুণ বললেন অভিজিৎ বাবু। আমাদের যেগুলো মনে রাখতে হবে, যেগুলো সবার মনে রাখতে হবে, আমরা শুধু না, গভর্নমেন্টকেও মনে রাখতে হবে যে অনেক ব্যবসা আসতে পারে, কিন্তু লজিস্টিক্সটা ঠিক করতে হবে। লজিস্টিক্স যদি না ঠিক করি তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক এগোতে পারবো না। আর ইনিশিয়ালি যেটা কথা বলেছিলেন সেটা আমাদের সবার জন্য জানার, একটু সেলফ ডিসিপ্লিন ইনকালকেট করতে হবে। সেলফ ডিসিপ্লিন করলে কিন্তু সাকসেস সরকারেরও আনা, রাজ্য সরকার বলুন, কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, আনা অনেক ইজি হবে। এমএসএমই যেটা বলছে, যে এমএসএমইর ক্ষেত্রে উনি যেটা বললেন, আরেকবার আমি মনে করিয়ে দেবো আপনাদের, যে সহজ ভাষায় বললে যে টিমে চলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি এ টিম প্লেয়ার এন্ড দ্য ক্যাপ্টেন শুড বি গুড। সুতরাং ইউ শুড হ্যাভ এ গুড ক্যাপ্টেন এন্ড টিমরা। জাস্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করি, হাউ ইজ ইয়োর কোম্পানি ডুইং, হাউ ইজ ইয়োর কোম্পানি ডুইং রাইট এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম? সুজয় বাবু, আপনি তো জানেন আমি প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স এর পার্টনার। আমাদের সারা বিশ্বেই সব জায়গায় কাজের রয়েছে, অফিস রয়েছে, কিন্তু আমরা এফেক্টেড, কারণ আমাদের ক্লায়েন্ট এফেক্টেড, তাই জন্য আমরা এফেক্টেড। কিন্তু আমাদের ছেলেদের আমরা চেষ্টা করি যে যারা আমাদের সঙ্গে আছে এই পার্টিকুলার সময় তাদেরকে মোটিভেট করি টু রিস্কিল দেমসেলভস, নতুন কিছু শেখার জন্য তাদেরকে আমরা এনকারেজ করছি, সো দ্যাট পরবর্তী জীবনে, মানে নতুন ভোরে যখন আমরা নতুন ভাবে শুরু করব, তাদের কাছে নতুন স্কিল সেট থাকবে, যেটা আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য খুব সুবিধা হবে। Just from a general point of view, how have you find Bharatvarsh? You said that your government in Singapore is doing a fine job in controlling the disease. You are already past the peak point. ভারতবর্ষের কেমন করে ডিল করেছে, আপনার ডিল করা দেখে কি মনে হচ্ছে? এবং রাজ্য সরকার, মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাকশনস এর আপনার কি মনে হচ্ছে? What is your একদম নিউট্রাল ভিউ? What is your neutral view how we are doing?
আপনি হয়তো বললেন সুজয় বাবু, কারণ গভর্নমেন্ট অনেকটাই চেষ্টা করেছে, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যতটা পড়েছি, পড়াশোনা করেছি, আমার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলেছি, গভর্নমেন্টের দিক থেকে হয়তো বলবো না কোনো খামতি কিছু আছে। কিন্তু যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, there is a lot of false information which is percolating in the system. Right. And এই false information এর এগেইনস্টে কিছু মেজার্স নেওয়া দরকার, যেটা হয়তো শুরু হয়েছে কিংবা হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্ট্রিক্টনেস অফ এনফোর্সমেন্ট অফ দ্যাট ডিসিপ্লিন। আপনাকে বলতে পারি, এইখানে একটা সময় হয়েছিল যে 5 জন বেরিয়ে গিয়ে ওরা একটা বিয়ার পাবে বসে খাচ্ছিল উইদাউট মাস্ক। ওই 5 জনের কে শুধু ফাইন করা হয়নি, তাদের ওয়ার্ক পারমিট ক্যান্সেল করে তাদেরকে নিজস্ব দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আপনি যদি ইফ ইউ আর নট স্ট্রিক্ট ডিউরিং আ প্যান্ডেমিক মোমেন্ট, আর কখন আপনি স্ট্রিক্ট হবেন? ঠিক একদম। আমরা প্রায় প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে এসেছি। একটা শেষ প্রশ্ন করব, সেটা খুব শক্ত প্রশ্ন। তার আগে জানতে চাই, এনি আদার থিং ইউ ওয়ান্ট টু কনভে টু ভিউয়ার্স অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড? তার কারণ এই প্রোগ্রামটা যেহেতু জুমে হচ্ছে, আই হ্যাভ ইনভাইটেড গেস্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আপনি দেখেছেন ইউকে, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কুয়েত, কাতার, সব জায়গা থেকে এসছে। সো ইটস ট্রাভেলিং অল আরাউন্ড দ্য any significant thing that you want to add? কারণ আমার যা যা মনে এসেছিল অর্ফেন আমি তো জিজ্ঞেস করেছি। any message that you want to give to the globe as in general? If you allow me, সুজয় বাবু, এখানে আমি একটু দলাই লামার থেকে একটা উক্তি আমি সবাইকে একটু পেশ করে শোনাতে চাই। ইংলিশেই দলাই লামা বলেছে। ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, what surprises you about the humanity? ও বলেছিল মানুষ, ম্যান। বলেছিল because he sacrifices his health in order to take money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future, he doesn't enjoy the present. The result being that he does not live in the present or the future, and he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived. এটা দলাই লামা বলেছিল। মানে সেই পার্সপেক্টিভে আমি আপনার দর্শকদের, আপনাকে, আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলি যে whatever come may, enjoy every moment of life. Oh, excellent. That's a very, very optimistic statement. Near and dear ones, and remain inquisitive. Oh, that is very. This is one of the most positive statements that I have counted through this episodes of Corona Kahini Sange Sujay. A very positive person, talked of ভীষণ পজিটিভ কথা বললেন, স্ট্রাকচার্ড কথা বললেন, কি করে ইকোনমি রিভাইভ করতে পারে, কি করে আমাদের রোগ সামলানো যেতে পারে। থ্যাংক ইউ অভিজিৎ বাবু, থ্যাংক ইউ ফর অল ইউর ইনপুটস ইনটু দ্য শো। একটা লাস্ট প্রশ্ন, আমি বলি বিলিয়ন কিংবা ট্রিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। সবাই প্রশ্ন করতে, উত্তর করতে চেষ্টা করেছে, উত্তর করেছে। হাউ লং ডু ইউ থিঙ্ক ইট উইল টেক টু গেট ব্যাক টু দ্য ওল্ড নর্মাল? এখন তো আমরা নিউ নর্মাল, দ্য কোট আনকোট নিউ নর্মাল। So how long will we take to go back to the old normal? What is your gut feeling? আমাদের প্রফেশনে প্রেডিকশনটা করা উচিত নয় বলেই বলা হয়, কারণ we should be looking at facts and figures. Right. কিন্তু as a normal human being looking at the world order, এবং আমি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে অনেক কাজ করি, আলটিমেটলি পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে যে ভ্যাকসিনটা কবে আসবে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে, যা আমি দেখছি ডেভেলপমেন্ট, নেক্সট ইয়ার মিডলের মধ্যে হোপফুলি দ্য ভ্যাকসিন উইল বি আউট, পিপল উইল বি টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ভ্যাকসিনেশনস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড হোপফুলি উইল বি মাচ মোর স্টেবল দ্যান হোয়াট উই আর নাও। থ্যাংক ইউ। একটা ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল উত্তর। ভ্যাকসিন 1 মাস 1.5 মাস কিংবা টাইম ধরে আসতে পারে না বলেই সাধারণ মানুষ কিংবা বিজ্ঞানীদের অবজারভেশন। সুতরাং কোনো ডেট ধরে ভ্যাকসিন নাও আসতে পারে, আসলে তো খুবই ভালো। আমরা ভগবানকে প্রার্থনা করব একটা অলৌকিক কিছু হোক, ভ্যাকসিন খুব তাড়াতাড়ি আসুক, যেরকম আমরা শুনতে পাচ্ছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা অভিজিৎ বাবু বলেন, সেটা কিন্তু খুব লজিক্যাল, যে একটা ভ্যাকসিন সবাই বলছে 3 মাস থেকে 6 মাস যে টেস্টিং এর ফেজে, সারা বিশ্ব কাজ করছে এই ভ্যাকসিনের ওপর। সুতরাং মেবি নেক্সট ইয়ার বাই মিডল অফ নেক্সট ইয়ার শিওরলি ভ্যাকসিন চলে আসবে, অ্যান্ড উইল স্টার্ট লিভিং লাইফ টু দ্য নিউ নর্মাল। তার আগে যেটা দালাই লামার রেফারেন্স উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের প্রত্যেক দিন এনজয় করতে হবে। তার কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু যেদিন ঘুমাতে যাচ্ছি সেদিনকে জানি না যে পরের দিন আমরা উঠবো কিনা। সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকটা দিন আমাদের এনজয় করতে হবে, অ্যান্ড উই উইল ফাইন্ড লাইফ whether corona with corona without corona same interesting, maybe perspective ইকোসিস্টেম হয়তো ডিফারেন্ট। কিছু দিনের জন্য যখন চলে যাবে
তখন কিন্তু এই প্যান্ডেমিকও মনে থাকবে না। বিশ্বাস করুন, খারাপ সময় যেতে চায় না, ভালো সময় কিন্তু নিমেষে চলে যায়। চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে। প্রত্যেক দিনে শেষ করার মতন আশা স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করবো, একই স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করছি, তার কারণ স্টেটমেন্টটা খুব জোরালো, খুব দরকার। নমস্কার। আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার অভিজিৎ বাবু। নমস্কার।